हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये शेवटच्या लेक्चरला आपण काय शिकलो? आपण शिकलो होतो गॅमेट फॉर्मेशन, देन फर्टिलायझेशन, देन do you know very interesting concept in that who is responsible for a boy or a girl child in the humans. Then always remember, in that we saw the female feticides, abortions are some cases due to which the deaths or number of the females girl child are lower down due to these processes. Then development and the birth, all this topic we discussed in the last lecture. So what we see, just a recap quickly. Number one, male and female. In the germ cell, chromosomes are there. 46 chromosomes are there, which is present in a 23 pairs. That is, a diploid chromosomes are there. Diploid means 2 in number. 22 pairs plus XY chromosomes are there in the male. 22 pairs, which is called autosomes, which is similar, that is a XX pair. And second one, that is a 6 chromosomes pair, which is a XY present in male. While in female, 22 pairs are autosomes, that is simply XX chromosomes are there in pair, 22 pairs are there, and the 23rd pair, which is a 6 chromosome, is XX in the female. Whenever male and female during copulation, when semen is ejaculated in the female's vagina, then a sperm is generated in the testes of male and oocyte generated in the female ovary. That sperm encounters the oocytes. If our X gamete from the sperm, that is male, is interact with the X gamete of the female, and remembering this process is occurring by the meiosis, right? In meiosis, what happened? The diploid gametes converted into haploid egg cells. That is, haploid means single, means from XX it is either coming X or Y, and in this female from XX it is either coming this X or another X, but the character will be same. X character will be given by the female. So when X coming from the male and X coming from the female, the upcoming child is the 44 plus XX, which is a girl child. And if Y chromosomes comes from the male, that is 22 plus Y, and 22 plus X obviously coming from the female, which is max of 44 plus XY, and the pair 23rd XY, if it is XY, it's a boy child. So basically, a reason for the upcoming child will be boy or girl. It is totally depend on the male in the human being, right? Then development and birth. We know that pregnancy period means up to the birth there is a 9 months and 9 days requirement, right? In that period, the embryo get developed firstly when the sperm and oocyte get intercount with each other. The egg fertilize and it converted into zygote. This zygote get situated, get set up into the embryo, and the placenta is formed. And the placenta, this embryo gets developed day by day, and we convert them into the week. Generally 9 months means 36 weeks are required. We also saw the diagram in last lecture, and how week by week this embryo gets developed, and after 36 weeks this embryo get developed and ready to take birth, right? During his embryonic growth, the
girl or that baby child required is taken from the mother. Whatever mother eats, that reach in the to the that embryo or that the child. Then this is discussion of the last lecture. Today we are going to learn a next concept, that is menstrual cycle. मेन्स्ट्रुअल सायकल याला मराठीत म्हणतात आवर्त चक्र किंवा ऋतुचक्र. आता ह्या टॉपिक वरती तुम्हाला 2 मार्काचा किंवा 3 मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हेही तुम्हाला शिकणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज अ मेन्स्ट्रुअल सायकल? Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as a menstrual cycle. म्हणजे काय होतं, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काही चेंजेस होत असतात आणि हे जे चेंजेस आहेत हे दर 28 ते 30 दिवसानंतर रिपीट केले जातात आणि ह्यालाच काय म्हटलं जातं, आवर्त चक्र किंवा ऋतुचक्र असं म्हटलं जातं. आता फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं होतं की देयर आर 4 हार्मोन्स आर देअर. विच इम्पॉर्टंट 4 हार्मोन्स we saw? FSH, follicle stimulating hormone; LH, luteinizing hormone, which is secreted by pituitary gland, which is in the brain, and then the hormones secreted as progesterone and estrogen. These 4 hormones is responsible. Now what is actually happening, that we have to see. Please see on your screen. Cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. Menstrual cycle is a natural process controlled by 4 hormones. Those 4 hormones are follicle stimulating hormone, then luteinizing hormone, estrogen and progesterone. One of the several follicles in the ovary start to develop along with the oocytes present in it. Under the effect of follicle stimulating hormone, this developing follicles secretes estrogen. Endometrium of the uterus start to develop during the first cycle or regenerate during the subsequent cycle. Under the effect of estrogen, meanwhile, developing follicle completes its development. It bursts under the effect of luteinizing hormone and oocytes is released. This is called as ovulation. Remaining tissue of the burst follicle forms a corpus luteum. Corpus luteum start secrete the progesterone. Endometrial glands secretes their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for the implantation of the embryo. बघा मित्रांनो, आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलं की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही नेहमी काही ठराविक अंतराने एका चेंजेस मधून जात असते. हे जे चेंजेस आहेत हे दर 28 ते 30 दिवसांनी घडून येतात आणि यालाच काय म्हटलं जातं, तर मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे आवर्त चक्र किंवा ऋतुचक्र असं म्हटलं जातं. MC किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल दिस इज अ नॅचरल प्रोसेस. ही पूर्णतः नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि ही प्रक्रिया 4 हार्मोनद्वारे कंट्रोल केली जाते. एक तर FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन; सेकंड luteinizing hormone; third progesterone and fourth one is estrogen. आता ही प्रोसेस कशी घडून येते ते बघा. ओव्हरीज मध्ये सगळ्यात पहिले फॉलिकल्स हे डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होतात आणि हे कशामुळे डेव्हलपमेंट होतात, तर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट झाल्यामुळे. पबर्टीच्या वेळेस, पहिल्या सायकलच्या वेळेस जेव्हा हे फॉलिकल्स डेव्हलप व्हायला लागतात तेव्हा हे डेव्हलप होतात आणि ब्रस्ट व्हायला सुरुवात होतात. त्याच कालावधीमध्ये ल्युटेनायझिंग हार्मोन
ड्युरिंग दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इथं एंडोमेट्रियम हे काय होतं, जनरेट व्हायला चालू होतं, डेव्हलप व्हायला चालू होतं. कधी? पहिल्या वेळेस, पहिल्या सायकलच्या वेळेस. आणि जेव्हा पहिलं सायकल कम्प्लीट होतं, नंतरच्या पुढच्या सायकलच्या वेळेस हे रिजनरेट होत चालतं, म्हणजे याची पुनर्निर्मिती होत चालते. मग डेव्हलपमेंट घडून येतं हे फॉलिकल्स काय होत असताना, डेव्हलप होत असताना. ह्याच वेळेस ल्युटेनायझिंग हार्मोन सिक्रेट होतं आणि हे जे फॉलिकल आहेत हे डेव्हलप होतात आणि ते ब्रस्ट होतात आणि इथूनच काय तयार होतात, तर ओसाइट्स तयार होतात. काय तयार होतात? ओसाइट्स. ल्युटेनायझिंग हार्मोन सिक्रेट झाल्यानंतर हे ओसाइट आता काय होतात, तर ओव्हिडक्टद्वारे त्यांचं मार्गक्रमण चालू करतात, म्हणजे ओव्हरीज मधून ते पुढे येतात. ड्युरिंग दॅट कंडिशन की जे अदर फॉलिकल्स आहे, भरपूर सारे फॉलिकल्स जनरेट झालेले असतात, हे जे अदर फॉलिकल्स आहेत हे सुद्धा काय होतात, त्याच्यासोबत ब्रस्ट होऊन काय तयार करतात, तर कॉर्पस लेक्ट्यूम तयार करतात. कॉर्पस लेक्ट्यूम. हे जे कॉर्पस लेक्ट्यूम आहे हे इस्ट्रोजन नामक हार्मोन काय करतं, स्रवतं आणि हे काय केलं जातं, पुढे काय आणलं जातं. आता ह्याच कंडिशन मध्ये ज्या एपिडर्मल ग्लँड्स आहेत ह्या सुद्धा त्यांचं सिक्रेशन सिक्रेट करतात आणि हा सगळ्याच्या सगळ्या स्राव ओव्हिडक्ट मधून म्हणजे ओसाइट्स, त्याच्यानंतर हे इस्ट्रोजन जे की ब्रस्ट झालेल्या फॉलिकल्समुळे तयार होतं आणि त्याच्यानंतर हा जो एंडोमेट्रियल जो काही मटेरियल आहे, स्त्राव आहे, हा सुद्धा त्याच्यासोबत काय होतो, प्रवाहित होतो आणि तो कुठे येतो, युटेरस कडे म्हणजेच एंडोमेट्रियम कडे येतो. एंडोमेट्रियम हे पहिल्या वेळेस जनरेट होतं आणि दुसऱ्या वेळेस रिजनरेशन त्याचं सुरुवात होत असतं. हे जे काही ब्रस्ट झाल्यानंतर ल्युटेनायझिंग हार्मोन जे ओसाइट्स तयार होतात, जे ओव्ह्यूम तयार होतात, त्याला ओव्ह्युलेशन असं म्हटलं जातं, जो की खूप महत्वपूर्ण भाग आहे. आलं लक्षामध्ये? अशा पद्धतीनं हे सायकल काय होतं, पूर्ण होतं. आणि आता डायग्रामद्वारे आपण याला समजून घेणार आहोत. सी ऑन युअर स्क्रीन प्लीज. मेन्स्ट्रुअल सायकल डायग्राम इज देअर. सगळ्यात वरती बघा पिट्युटरी ग्लँड आहे, पिट्युटरी ग्लँड्स. त्याच्यानंतर बॉटमला या लेफ्ट टू राईट आपण जाणार आहोत. सी ऑन एक्स्ट्रीमली लेफ्ट हँड साइड चेंजेस इन द युटरस ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन. काय काय बदल घडून येतात ते बघा. पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन म्हणजे रजस्रोताचा काळ. ह्यामधून जे काही आहे ते अनफर्टिलाइज एग ओव्ह्यूम विथ ब्लड हे बाहेर पडलं जातं. किती डेज पर्यंत चालतंय? 4 to 5 डेज. त्याच्यानंतर बघा पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. पहिल्या वेळेस ते तयार होतं आणि नंतरच्या वेळेस ते पुन्हा पुन्हा निर्मित होत जातं. तो कालावधी किती आहे? साधारण 5 दिवसापासून ते 13 दिवसांपर्यंत, 13 ते 14. पिरियड ऑफ रिजनरेशन याला म्हणतात गर्भाशय अंतस्तराच्या पुनर्निर्मितीचा काळ. कितव्या? 5व्या दिवसापासून ते 14व्या दिवसापर्यंत साधारण. त्याच्यानंतर 13 ते 15 हा दिवसांचा जो काळ आहे हा ओव्ह्युलेशन पिरियड आहे. हा महत्वाचा आहे. इथे ल्युटिनायझिंग हार्मोन फुल्ली सिक्रेट झालेला असतं. त्याच्यानंतर बघा पुढे 16व्या दिवसापासून ते 28व्या दिवसापर्यंत पिरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लँड्स इन एंडोमेट्रियम. ज्या काही ग्लँड्स आहेत त्यांचं सिक्रेशन चालू असतं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये वरती बघा तुम्हाला उजव्या बाजूला कॉर्पस लेक्टिव्ह म्हणजे पीतपिंड दिसतात आणि हे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सिक्रेट करतात. तर दुसरीकडे कार्पस अल्बिकन्स हे दिसत आहेत, याला श्वेतपिंड असं म्हणतात. काय? कॉर्पस अल्बिकन्स. तर ही आहे डायग्राम. नाव सी ओव्ह्युलेशन पिरियड जो 13 to 16 डेच्या मध्ये आहे बघा. 13 ते 14-15 दिवसाच्या आतमधला हा जो कालावधी म्हणजे साधारण 3 ते 4 दिवसाचा कालावधी. हा जो ओव्ह्युलेशन पिरियड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्याच ओव्ह्युलेशन पिरियड मध्ये 24 आवर्स मध्ये जर हे जे काही ओसाइट्स आहे हे फर्टिलाइज झाले तर याचं फलन घडून येतं, फर्टिलायझेशन घडून येतं आणि पुढची जी प्रोसेस आहे की याचं झायगोट तयार होतो. झायगोट हा काय केला जातो तर इम्प्लांट केला जातो कुठे? युटेरस मध्ये. आणि त्याच्यानंतर याची डेव्हलपमेंट चालू होते एम्ब्रियोची म्हणजे प्रेग्नन्सी राहते. जर 24 आवर्स मध्ये इथं स्पर्म एन्काउंटर नाही झाला
ओव्युलेशन नाही झालं ओव्युलेशन पिरियड मध्ये, तर फर्टिलायझेशन नाही होत. आणि मग हे फर्टिलायझेशन न झाल्यामुळे काय होतं, पुढची प्रक्रिया स्टार्ट होते. ती कशी स्टार्ट होते बघा. जेव्हा 24 आवर्स मध्ये हे जे काही एग आहे, हा जो काही ओसाइट्स आहे, हा जेव्हा फर्टिलाइज होत नाही, तेव्हा हे जे कॉर्पस लॅक्टियमचे जे हार्मोन आहे म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन, हे काय होतात, इनॅक्टिव्ह होतात. आणि त्याच्यानंतर यांचं रूपांतर होतं कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये. म्हणजे कॉर्पस लॅक्टियम जे पीतपिंड आहेत यांच्यामधून प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होतं. जर हे फर्टिलाइज झाले नाही ओसाइट एग, तर काय होतं की ते कन्वर्ट होतात कशामध्ये, कॉर्पस लॅक्टियम मध्ये, आणि ते इनॅक्टिव्ह होतात. म्हणजे ह्यामुळे प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन यांचं सिक्रेशन बंद होऊन जातं फर्टिलाइज नाही झाल्यामुळे. आणि मग काय होतं, तर यांचं सिक्रेशन थांबल्यामुळे एंडोमेट्रियम जो आहे, अंतस्तर जो आहे गर्भाशयाचा, हा काय होतो, डिजेनरेट व्हायला चालू होतो. म्हणजे याचा ऱ्हास व्हायला चालू होतो, हे नष्ट व्हायला चालू होतं. ठीक आहे. मग आता हे जसं जसं नष्ट होतं तसंच ती फर्टिलाइज एग, ओसाइट, आणि त्याच्यासोबत हा एंडोमेट्रियम, आणि तसंच काही जे काही मटेरियल्स आहेत, जसे काही स्राव आहेत, हे सुद्धा काय होतात, तर ते ह्या पिरियड मध्ये बाहेर यायला चालू होता. हे डिजनरेटेड झालेला जो पार्ट आहे, हा व्हजायना थ्रू एक्सक्रेट केला जातो, योनी मार्गाद्वारे याला बाहेर टाकलं जातं. किती दिवस पर्यंत ही प्रक्रिया चालते, साधारणतः 5 दिवसांपर्यंत हे सिक्रेशन चालू राहतं. आणि ह्यालाच म्हटलं जातं काय, मेन्स्ट्रुएशन. म्हणजे जो एंड्रोमेट्रियम आणि जो एग जो फर्टाईल झालेलं नाहीये, हे सगळ्याच्या सगळं काय, आणि त्याच्यासोबतच कॉर्पस अल्बिकन्स म्हणजे श्वेतपिंड, पित्तपिंड, हे जे सगळेच सगळं आहे, हे मिळून तो स्राव बाहेर टाकला जातो. Unless an oocyte is fertilized, the embryo is implanted in the process repeated in every month. जोपर्यंत हे जे काही एग तयार होत आहेत, हा जो एग आहे, हा जो ओसाइट आहे, हा फर्टिलाइज होत नाही, तोपर्यंत दर महिन्याला ही प्रोसेस चालू राहते. म्हणजेच पहिल्या 1 ते 5 मध्ये आपण बघितलं की मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे सेक्रेशन स्टार्ट होतं, नाही की नाही. जे काही फलित नाही झालेला जो काही एम्ब्रिओ आहे, आणि फलित नाही झालेले जे काही ओसाइट आहे, आणि त्याच्यासोबतचे कार्पस अल्बिकन्स, हे बाहेर पडतात. 5व्या ते साधारणतः 11व्या दिवसापर्यंतचा जो कालावधी आहे, 11-12 दिवसापर्यंतचा, तो कशाचा आहे, तर इथे एंडोमेट्रियम स्टार्ट होतं, रिजनरेट व्हायला चालू होतं. त्याच्यानंतर ओव्युलेशन पिरियड आपण बघितला 13 ते 15 दिवसापर्यंतचा असतो, या 3-4 दिवस. आणि त्याच्यानंतर साधारणतः 16व्या दिवसापासून ते 28व्या दिवसापर्यंत हे जे सिक्रेशन आहे ग्लँड्स एंडोमेट्रियमचं, हे चालू राहतं. आणि पुन्हा ही जी सायकल आहे कंटिन्युअस चालू राहते. जर एक सेल म्हणजेच ओसाइट हे फर्टिलाइज झाले नाही तर, म्हणजे दर 28व्या दिवसानंतर हा जो स्राव आहे, हा बाहेर पडत राहतो, ज्याला काय म्हटलं जातं, मेन्स्ट्रुअल सायकल असं म्हटलं जातं. आता ह्या ड्युरेशन मध्ये काय होतं बघा, की ब्लिडिंग थ्रू हे जे काही एंडोमेट्रियल आहे, हे बाहेर पडतं. त्याच्यानंतर डिजनरेट झालेलं, याच्यासोबतच काही हार्मोन सिक्रेशन होतं, ब्लड सिक्रेट होतं. आणि ह्या सगळ्यांमुळे ह्या फिमेल्सला भरपूर सारा विकनेस येतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲज दिस इज अ क्रुशियल पिरियड, यांना इन्फेक्शन होण्याची सुद्धा खूप जास्त भीती असते. आणि त्याच्यामुळे ह्या दिवसांमध्ये मुलींना, महिलांना आरामाची गरज असते, आणि तसंच खूप जास्त स्वच्छतेची गरज असते. ठीक आहे. मग ह्या कालावधीमध्ये जर प्रॉपर क्लिनिंग ठेवलं आणि जर प्रॉपर आराम केला, तर पुन्हा त्या रेडी होतात पुढच्या सायकलसाठी. म्हणजेच ह्या दिवसांमध्ये काळजी घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. ठीक आहे. तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न कसा विचारला जातो बघा, अगदी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला मांडायचं असतं. 2 मार्काला प्रश्न विचारला तर 5 ते 6 मुद्द्यांमध्ये तुम्हाला मांडायचं असतं. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस इन द ॲट puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days is called as a menstrual cycle. It is occurring due to the 4 hormones called FSH, LH, progesterone and estrogen. FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, progesterone and estrogen. First, follicle stimulating hormone secretes the follicles due to which they are starting to develop.
And then luteinizing hormone come into act, they burst and oocytes are generated in the ovaries. At the same time, the corpus luteums are produced and they secretes the hormone progesterone, right? Then if the embryo is does not sorry if these oocytes does not get fertilized through sperm, then what happen, the endometrium which is start to generate, it's start to degenerate. Why? Because the hormones secretion, that is progesterone and estrogen, stop, and this corpus luteums get converted into corpus albicans, right? And due to this endometrium is degenerated, and all this material is excrete or passes through vagina during the 5 days, which is called as a menstruation, right? हे आपण ह्या लेक्चरला शिकलो. तर मित्रांनो, अत्यंत इम्पॉर्टंट भाग आपण बघितला, आणि ही नैसर्गिक क्रिया आहे. याच्याबद्दल मला अजून थोडंसं एक जोडावंसं वाटतं की ह्या दिवसांमध्ये भारतामध्ये आपल्या स्त्रियांना एक वेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते. जसं त्यांना स्वयंपाक न करू देणं, चांगल्या कामांमध्ये सहभागी न करणं, पूजा पाठापासून वंचित ठेवणं, तर ह्या गोष्टी अत्यंत चुकीच्या आहेत. ठीक आहे, हे फक्त निसर्गाची एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे स्त्री दूषित होत नाही किंवा ती असं कोणतंही काम करू शकत नाही असं नाही की ती सगळ्या कामांमध्ये तेवढ्याच सहजतेने सहभागी होऊ शकते. ठीक आहे, फक्त त्याच्यासाठी प्रॉपर स्वच्छता आणि तिला आरामाची गरज असते, एवढाच काय तो भाग. ठीक आहे, तर ह्या लेक्चरला आपण इथे थांबणार आहोत आणि भेटणार आहोत पुढच्या लेक्चरला ह्या चॅप्टरचा पुढचा भाग घेऊन. ठीक आहे, पुढच्या लेक्चरला आपण शिकणार आहोत रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्निक्स. ठीक आहे, तर शिकणार आहोत पुढच्या लेक्चरला. थांबूयात. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा.